I'm Navina from the Pioneer newspaper. Okay, right. The Kaleshwaram piers at the Lakshmi Barrage in Medigadda have sung, and also the central team has visited this. The opposition has been blaming that this has been a white elephant. So how do you, BRS so far hasn't reacted officially on this. So what's the reaction of your party? Of course we have reacted. Our Honorable Finance Minister spoke at length the other day. You guys haven't followed it. That's your problem because you are more focused on politics and other. I think that kind of takes a front seat during elections. Let me share it with you. I think the real white elephant of this country is Congress party. Firstly, let me put it on record. Because this party, I think the people have borne it for too long. The people have borne the brunt of Congress's misrule and misadventures for the longest time. So the real white elephant, no matter what anybody would like to believe, my personal belief is the Congress. And as Mahatma Gandhi ji had said, Congress should have been disbanded right after independence in 1948. Unfortunately, it's still there, therefore a lot of nuisance. Now, coming to Kaleshwaram and Medigadda and especially the piers and whatever has been reported. Let me share with you three things. The project has been completed and it's been operational for the last 5 years. So the barrage has withstood all kinds of floods. In fact, the last year was the highest flood, 28 lakh cusecs in the history. And the barrage has withstood it successfully. But this year, I mean, the final report is yet to come out. I've seen from news the statement of the engineer-in-chief and also the Special Chief Secretary Irrigation. I have not had an opportunity to talk to them in person. All that I've read and heard is that there are some technical issues or there could even be a sabotage kind of an effort is what I've heard. So I'm not going to get into the details of it. The National Dam Safety Authority has already visited it. Let them come out with a report. The fact is, Congress party has celebrated prematurely and BJP also has celebrated prematurely when a couple of pump houses were submerged in Kaleshwaram in the past. But without spending a single rupee or single paisa of the exchequer, the government had successfully gotten the agency, because it was under the defect liability period, to repair everything, spending whatever money was required. Same is the case here. Same is the case here. Not a single rupee of the exchequer will be misused. Here it is still again the responsibility of the agency to do whatever rectification that has to be done will be rectified. Not a single paisa burden on the exchequer. Telugulo ఒక్క నిమిషం చెప్పనండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ మేడిగడ్డలో జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మీరు పత్రికల్లో ప్రతిపక్షాలు మాట్లాడుతూ మాత్రం ఎంత చూస్తూ ఉన్నారు. 5 ఏళ్ళు అయిందండి ప్రాజెక్ట్ పూర్తయి. లక్షల ఎకరాలకు ఇప్పటికే నీళ్ళు వచ్చినాయి, పంటలు పండుతున్నాయి, బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ ధాన్యం ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఇబ్బడిగా పెరుగుతున్నాయి, టైలెండ్ ప్రాంతాలకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి, కోదాడ దాకా ఎన్నో ఘనతలు ఉన్నాయి. వాటి జోలికి నేను పోనీ కాదు, అవన్నీ మీకు చరివిత చరణం. కాకపోతే ప్రతిపక్షాలకు ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇదివరకు అన్నారంలో పంప్ హౌస్ మునిగితే ఇట్లాగే చాలా సంబరపడి తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూర్చుంది అన్నట్టు అయిపోయింది కాళేశ్వరం మునిగిపోయిందని పైశాచిక ఆనందాన్ని ప్రదర్శించారు. వాస్తవం ఏంటి? ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా, ఒక పైసా అదనంగా భారం పడకుండా మొత్తం అన్నారం పంప్ హౌస్ను అదే ఏజెన్సీ రూపాయి కూడా భారం ప్రభుత్వం మీద, ప్రజల మీద పడకుండా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అదే ఏజెన్సీ మొత్తం ఖర్చు పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించింది. ఇప్పుడు కూడా ఒక్క పైసా కూడా భారం ప్రజల మీద పడదు. ఇంకొక మాట కూడా ఈసారి చెప్పాలి. గత సంవత్సరం, ఇన్ఫాక్ట్ 5 ఏళ్ళైంది ప్రాజెక్ట్ పూర్తయి, ఆ బరాజ్ కంప్లీట్ అయ్యి 5 ఏళ్లలో లాస్ట్ ఇయర్ 28 lakh క్యూసెక్స్ ఫ్లడ్ వస్తే కూడా తట్టుకొని నిలబడ్డది ఆ బరాజ్. ఈసారి ఏదో చిన్న లోపం ఏదో జరిగినట్టుంది. ఆ లోపం చిన్నదా పెద్దదా నేను చెప్పలేను, బట్ లోపం ఏంటి అనేది నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆల్రెడీ వచ్చింది, ఎగ్జామిన్ చేసింది, వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇస్తారు. లోపం ఏదైనా ఒక పైసా కూడా ప్రజల ధనం వృధా కాదు. మళ్ళీ ఆ ఏజెన్సీయే మొత్తం పునరుద్ధరిస్తుంది. ఒక పైసా కూడా తెలంగాణ ప్రజల మీద, తెలంగాణ ప్రజల పన్నుల మీద భారం పడదు. ఇది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మూడవది, ఇవాళ టైలెండ్ ప్రాంతాలకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి కాళేశ్వరం ద్వారా. ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్ని మలైన్ చేయడం, మన ప్రాజెక్టును మనమే చిన్నగా చేసుకోవడం, మన పనితీరును, మన రాష్ట్రాన్ని మనమే చిన్నగా చేసుకోవడం, సరే ప్రతిపక్షాలు అన్నప్పుడు విమర్శలు చేయాలి, తప్పేం లేదు. కానీ ఈ రకంగా కేవలం ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి బట్టగాల్చి మీదేసి ఏదో ఒకటి చేసైనా ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేద్దాం అనుకుంటే అది ప్రజల ఆస్తి. అల్టిమేట్గా రాష్ట్ర ఆస్తి, జాతీయ సంపద కాపాడుకోవాలి. అమ్మా నెక్స్ట్. KTR గారు, నా పేరు అజిత అండి, మహా న్యూస్ నుంచి. మీరు స్టార్టింగ్లో సమ్మిళిత అభివృద్ధి అన్నారు. KCR గారు కూడా పదే ఇదే పదం యాక్చువల్గా వాడుతూ ఉన్నారు కదా. కానీ తెలంగాణ సమాజంలో మనం తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నుంచి నిన్నటి వరకు జరిగిన ఉద్యమంలో 4 మహిళలు ఉన్నారు, సగభాగం మహిళలు ఉన్నారు. కానీ ఈ అభివృద్ధిలో మీరు ఇచ్చిన టికెట్ల లిస్టులో కనీసం 10% మహిళలు లేరు, గవర్నెన్స్లో లేరు, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో లేరు, పార్టీ పదవుల్లో లేరు. నెక్స్ట్ టైం అన్నా దీన్ని ఏమన్నా కన్సిడర్ చేస్తారు? ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి అజిత గారు.
తెలంగాణ మైక్ తీసుకొని ముందుకు రాయన. ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మొట్టమొదటిగా, ఎందుకంటే మా పార్టీలోనే కాదు ఏ పార్టీలో లేరు, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన నెంబర్లు ఏ పార్టీలో లేవు. కొన్ని మమ్మల్ని ఒక్కరే నిందిద్దామంటే ఛాన్స్ లేదు. నిందిస్తే మొత్తం ఈ రాజకీయ వ్యవస్థను నిందించాలి, అన్ని పార్టీలు నిందించాలి. నెంబర్ 1. మాకంటే మనం వేరే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు, మేము చాలా తక్కువ ఇచ్చామనడానికి లేదు, వ్యత్యాసం పెద్దగా ఏం లేదు. సో మీరు చేసిన విమర్శ అందరికీ వర్తిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నా తర్వాత ఇక్కడ కూర్చోబోయే అతిథులకు కూడా ఇదే ప్రశ్న అడగాలని చెప్పి కూడా నేను సూచిస్తున్నాను. నెంబర్ 1. రెండోది, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కోసం పోరాటం చేసింది మేము అందరికంటే ముందు శాసనసభలో తీర్మానం చేసింది మేము, ఈ రోజు కాదు 8 ఏళ్ల కిందట తీర్మానం చేసింది మేము. మళ్ళీ మొన్న కూడా పార్లమెంట్లో గట్టిగా నిలబడి వాళ్ళు బిల్లు పెట్టకముందే స్పెషల్ సెషన్లో 3 రోజుల నుంచి పోరాటం చేసింది మేము. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఎట్లాగో వస్తే డెఫినెట్గా అందరికీ వస్తుంది అవకాశం. దాంతోపాటు మహిళా రిజర్వేషన్ని చట్టసభల్లో, మా పరిధి కాదు చట్టసభ, స్థానిక సంస్థల్లో 50% చేసింది కేసీఆర్. జెడ్పీటీసీల్లో, జిల్లా పరిషత్లో, మున్సిపాలిటీల్లో, గ్రామీణ వ్యవస్థలో చేసింది కేసీఆర్ గారు. వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్ తెచ్చింది కేసీఆర్ గారు. ఈ అన్నింటికి మించి ఇందాక ఒక మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను, బీసీ సీఎం అని వాళ్ళు అన్నప్పుడు. మొన్న మేము ఇంకో డిమాండ్ కూడా చేశాం, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో ఓబీసీలకు కూడా మీరు ఇవ్వండి అవకాశం అని చెప్పాం. అది కూడా చేయలేదు బీజేపీ. వాళ్ళు వచ్చి బీసీ సీఎం అంటున్నారు, ఓబీసీ మహిళలకు కూడా వాళ్ళు న్యాయం చేయలేదు. సో అల్టిమేట్గా నేను అనేది ఏంటంటే, ఎస్ ఇవాళ అన్ని పార్టీలతో పాటు మా పార్టీలో కూడా ప్రాతినిధ్యం తక్కువ ఉంది. భవిష్యత్తులో ఎట్లాగూ మీదే రాజ్యం, అప్పుడు మేమందరం ఇంటికి పోవాల్సి వస్తే పోతాం. నెక్స్ట్. This is Balu Pulipakka from Deccan Chronicle. You had mentioned in passing in one of your responses about social media trending and so on and so forth. During a campaign, how do you see the role of social media? Do you really think how important is it for BRS in terms of reaching out to the people? Thank you. I think most important job social media can do is present facts to the people. There's a lot of misinformation. There's a lot of fake news propaganda, and our opponents have become experts in that, especially the BJP. They are like a fake news factory. They produce so much fake news, and WhatsApp has been their favorite university. So therefore, definitely the most important aspect, if you ask me, is to give out the right information, to give out the right messaging to the people without any distortions and without any misinformation. As far as that is concerned, it's extremely important. And as far as abuse is concerned, which I really detest, my personal opinion is there are lines you don't cross in civility, and that is something unfortunately not everybody seems to be practicing. So what I do simply is block people if they cross a line, and so in fact our leaders sometimes says, it's not social media, it's anti-social media. So sometimes it becomes treacherous, it becomes a bit difficult, but most important thing is to weed out fake news, weed out misinformation. I think that's the primary job. I am disappointing almost 10-12 people. But last question, already exceeded the time. మంత్రి గారు నమస్తే, నా పేరు పద్మరాజు, నవ తెలంగాణ సార్. ప్రతిపక్షాలు చేరికలు తెచ్చుకున్నాయంటే వాళ్ళు అధికారంలో రావడం కోసం చేశారు అనుకోవచ్చు, కానీ మీరు చెప్పిన ప్రకారం ప్రభుత్వ పథకాలు బాగున్నాయి, ప్రభుత్వం బలంగా ఉందని చెప్తున్నారు, కానీ చేరికలు మీ పార్టీలో కూడా విపరీతంగా అన్ని పార్టీ నుంచి చేర్చుకుంటున్నారు. ఇది కారణం ఏంటి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా? రెండోది, జాతీయ పార్టీగా మార్చిన తర్వాత రెండు ఉంటే ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. అయిపోయింది, మీదే లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే సార్. చేరికలు ఎందుకంటారా? యుద్ధంలో 2 రకాల వ్యూహాలు ఉంటాయి బ్రదర్. మనం బలపడడం, ప్రత్యర్థి బలహీనపడడం, 2 చేయాలి సమాంతరంగా, 2 చేస్తాం.